हरे कृष्ण। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तवामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्यसिंहरूपिणे श्रीमद्भक्तिप्रज्ञानकेशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वती इति नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरशम्भुधि पदाम्बुजयते नमो। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय गौराविर्भावोमेष्टं निर्दिष्ट सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथयते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि वो। सर्वाग्री मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज चरण कमले यदास अधमेर साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज चरण कमले
ये दास अथमे दंडवत प्रणाम। आज परम पवित्र तिथि, आज श्रील गदाधर प्रभुर आविर्भाव तिथि। गदाधर प्रभुर किछु महिमा आमरा श्रवण करब। हरिगुरु वैष्णव तीनिर स्मरण और तीनिर स्मरणे हय विघ्न विनाश। तादेर स्मरणे आमादेर যত বাধা বিপত্তি সব দূরে চলে যায়। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ইনি শিশুকাল হইতেই মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। गदाधर पंडितेर पितार नाम छिलो श्री माधव मिश्र, तार मातार नाम छिलो श्री रत्नावती देवी। गदाधर पंडित मायापुरे जगन्नाथ मिश्रेर गृहेर निकटे तिनि बास करतेन। केनना उद्देश्य छिलो एकमात्र महाप्रभु के दर्शन करार जन्य। गदाधर पंडितेर मा रत्नावती देवी इनी माता शची के सब समय बड़ भग्नीर मतन देखत, बड़ बोनेर मतो सब समय देखत, सब समय तार संगे मेलामेशा करतें। रत्नावती देवी शिशुलीलार समय श्री गौरहरि गदाधर के संगे निये कखनो कखनो जगन्नाथ मिश्रेर अंगिनार मध्य तिनि विविध लीला विलास करतें। महाप्रभु गदाधर के निये ग्रामेर जे पाठशाला छिलो एक संगेई अध्ययन, एक संगेई यातायात। गदाधर पंडित बयसे महाप्रभुर कयेक बछरेर छोटो छिलेन, बेशी बड़ ना, कयेक बछरेर छोटो छिलेन महाप्रभुर थेके। महाप्रभु गदाधरेर संगे तार एतई तार प्रेम, गदाधर के ना देखले महाप्रभु क्षणकालो थाकते पारतेन ना, सब समय गदाधर के चाय। गदाधरेर संगे एई रकम तार प्रेम छिलो। এই যে গদাধর ইনি কে, এনার স্বরূপ কি? গৌর গণত দেশ দীপিকায় সেখানে বর্ণনা আছে, যিনি ব্রজে বৃষভানু কুমারী नंदिनी श्री राधा তিনি অধুনা গদাধর নামে বিখ্যাত। তাহলে ব্রজলীলায়
যিনি শ্রীমতী রাধারানী ছিলেন, রাধা ঠাকুরের গৌরলীলায় তিনি গদাধর পণ্ডিত হয়ে গেছেন। মহাপ্রভু তিনি কি করে গদাধরকে ছেড়ে থাকতে পারেন? উনি তো একরূপে কৃষ্ণ। যাই হোক, সব সময় তিনি স্মরণ করতেন। অবধি সুরবর শ্রী পণ্ডিত তাক্ষে যতীন্দ্র সকলু ভবতী রাধা শ্রী শিল গৌর অবতারে। সকলু ভবতী রাধা শ্রীল গৌর অবতারে তিনি গদাধর নামে তিনি অভিহিত হয়েছেন। বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর তিনি বলেছেন, আগম অগোচর গোরা অখিল ব্রহ্ম পর বেদ উপর না জানে পাষণ্ডিমতি ভোরা নিত্য নিত্যানন্দ চৈতন্য গোবিন্দ পণ্ডিত গদাধর রাধে চৈতন্য যুগল রূপ কেবল রসের কূপ অবতার সদাশিব সাধে ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবে তিনি গদাধর পণ্ডিতের তিনি গুণ বর্ণন করছেন। চৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী গুণ বর্ণন করেছেন, পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহন না যায় গদাধর প্রাণনাথ নাম হইল যায়। পণ্ডিতের কৃপা প্রসাদ কহনো না যায় গদাই গৌরাঙ্গ করি সর্বলোকে গায়। গদাই গৌরাঙ্গ বলে সর্বলোকে গায়। কার গৌরাঙ্গ? গদাই গৌরাঙ্গ। গদাই মানে গদাধর। ঈশ্বর পরিপাত যে সময় নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রী গোপীনাথ আচার্যের গৃহে তিনি কয়েক মাস অবস্থান করেছিলেন, সে সময় পুরীপাত অতি স্নেহ করতেন গদাধর পণ্ডিতকে। গদাধর পণ্ডিতও তিনি খুব গুরুবুদ্ধি করতেন। কাকে? ঈশ্বর পুরীপাত। এই গদাধর পণ্ডিত তিনি মাঝে মাঝে ঈশ্বর পুরীপাদের কাছে আসতেন দর্শন করার জন্য। ঈশ্বর পুরীপাত তিনি এক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যে গ্রন্থের নাম হল কৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ গদাধরকে ঈশ্বর পুরীপাত তিনি শোনাচ্ছেন। চৈতন্য ভাগবতের মধ্যে আছে, গদাধর পণ্ডিতের আপনার কৃত পুঁথি পরায়ের নাম কৃষ্ণ লীলামৃত। গ্রন্থের নাম হলো কৃষ্ণ লীলামৃত। নিজেই ঈশ্বর পুরীপাত অধ্যয়ন করাচ্ছেন। এই গদাধর পণ্ডিত শৈশবকাল থেকেই অত্যন্ত ধীর, অত্যন্ত স্থির, শান্ত, বৈরাগ্যের কিতার মানে তার মধ্যে তিনি ইত্যাদি ইত্যাদি তার মধ্যে তার গুণ ছিল। এই গদাধর পণ্ডিত কি করতেন? মাঝে মাঝেই বাল চাপল্যবশে গদাধরকে ন্যায়শাস্ত্রের কিছু ফাঁকি আছে, এই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করতেন। মহাপ্রভু গদাধরকে ইত্যাদি তাদেরকে, কিন্তু
গদাধরের কিন্তু এই ন্যায় ইত্যাদি তর্ক গদাধরের কিন্তু পছন্দ হতো না, তিনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু মহাপ্রভু রাস্তায় দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করত, কি গোসাই, এর উত্তর কি হবে, উত্তর দিতে হবে। যারা করত, তর্ক করত। এই জন্য গদাধর পণ্ডিত কখনো যদি মহাপ্রভুকে দেখতেন, উনি ওই রাস্তা দিয়ে আসতেন, ঢুকে যেত। ও রাস্তা দিয়ে না গিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে চলে যেত। জানেন সামনাসামনি হলেই জিজ্ঞাসা করবে, এ বলো সে বলো। কিন্তু গৌরসুন্দর দেখলেই কিন্তু তাকে ছাড়তেন না, যেদিকেই যাক না কেন মহাপ্রভু পিছনে পিছনে গিয়ে তাকে ধরে তাকে জিজ্ঞাসা করত, বলো এর উত্তর কি হবে। মহাপ্রভু একদিন ডেকে বললেন, গদাধর, তুমি আমাকে দেখে এত বিরক্তি মনে করছো, আমি কিন্তু কিছুদিন পরে বৈষ্ণব বেশ ধারণ করব। সন্ন্যাস আমাকে দর্শন করার জন্য আমার গৃহের দ্বারে আসে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব দাঁড়িয়ে থাকবে। তুমি আমাকে চিনতে পারছো না, ইত্যাদি ইত্যাদিভাবে মহাপ্রভু গদাধরের সঙ্গে লীলা করতেন। গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দ দত্তকে তিনি খুব প্রেম করতেন, স্নেহ করতেন। কোনো কোনো স্থান থেকে সাধু সন্ন্যাসী নবদ্বীপে এলে মুকুন্দ সে সংবাদ আগে গিয়ে গদাধরকেই দিতেন। চলো চলো যাই। কেউ যদি আসতেন, আগে সংবাদ গদাধরকে দিতেন, আর দুজন মিলেই দর্শন করার জন্য যেতেন। একবার চট্টগ্রাম থেকে কুণ্ডলী পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে এলেন। চট্টগ্রাম থেকে মুকুন্দ গদাধর পণ্ডিতকে নিয়ে বৈষ্ণব দেখার জন্য প্রস্তাব রাখলেন। বৈষ্ণব একজন এসেছেন, চলুন দেখে আসি। গদাধর বৈষ্ণব দর্শনের জন্য তিনি উৎকণ্ঠা হলেন। বৈষ্ণব এসেছেন আমাদের গ্রামে, তো আমরা দেখতে যাব না? দুইজন মিলে পণ্ডিত দুইজন মিলেই বৈষ্ণব দর্শনের জন্য সেখানে গমন করলেন। বৈষ্ণব গিয়ে দর্শন করতে গিয়ে কিছু গদাধর পণ্ডিতের কিছু বিপরীত ভাব হয়েছিল। ভুল বুঝাবো। বৈষ্ণবের কীরকম বেশভূষা, বৈষ্ণবের কীরকম চিহ্ন হওয়ার প্রয়োজন, কিন্তু গদাধর প্রভু কি দেখেন সব উল্টো। সব বিষয়ী মহাবিষয়ী, যেমন মহাবিষয়ীর বেশ ধারণ করে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি সেখানে বসে আছেন। এখন বৈষ্ণব দর্শন করতে এসে এইরকম বিষয়ীর ভাব দেখে গদাধরের ভিতর থেকে শ্রদ্ধাটা নষ্ট হয়ে গেল। কাকে দর্শন করতে এলাম? বললেন মহাবৈষ্ণব, এখানে আসি দেখছি আমি মহাভোগী মহাবিষয়ী। বললেন বৈষ্ণবের এত বিষয়ীর মতো ব্যবহার কেন? গদাধর পণ্ডিত বলছিলেন, হ্যাঁ আমি বৈষ্ণব, কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিষয়ীর মতো তার ব্যবহার। মুকুন্দ দত্ত গদাধরের মনের ভাব বুঝতে পেরেছে। গদাধর তিনি কি ভাব নিয়ে এসেছেন, আর এখন বৈষ্ণব দর্শন করে তার মনের মধ্যে কি ভাব হয়েছিল, তিনি মুকুন্দ দত্ত তিনি বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে পেরে
মুকুন্দ দত্ত ভগবানের যে কি গুণ, ভগবানের কি যে দয়ালুতা ইত্যাদি বিষয়ে একটা শ্লোক তিনি উচ্চারণ করেন। কি শ্লোক? ভাগবতের মধ্যে अहो बकियं स्तनकालकोटं जिघंसयाप्याय यधप्य साधी लेभे गतिं धातृचितं ततन्यं कं वा दयालुं स्वरणं ब्रजेम। এই যে শ্লোক, এই শ্লোক শ্রবণ করা মাত্রেই পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি তিনি যেখানে ছিলেন সেখান থেকেই অমনেই হা কৃষ্ণ বলে রোদন করতে করতে তিনি ধরাতলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। ভগবানের নাম শোনা মাত্রেই বিদ্যানিধির ভিতরে কি যে ভাব উঠল, তিনি কোথায় আছেন তিনি নিজেই বুঝতে পারছেন। হা কৃষ্ণ বলে তিনি পৃথিবীর মধ্যে ধুলির মধ্যে তিনি গড়াগড়ি দিচ্ছেন, ক্রন্দন করছেন, কোথায় সেই কৃষ্ণ, কোথায় সেই কৃষ্ণ। চৈতন্য ভাগবতের মধ্যে বৃন্দাবন দাসর বর্ণন করছেন, শুনিলেন মাত্র ভক্তি যোগেরও বর্ণন, বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন। বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন। নয়নে অপূর্ব বহে শ্রী আনন্দধার, যেন গঙ্গা দেবীর হইল অবতার। কিরকম অশ্রুধার বহিত হচ্ছে, মনে হচ্ছে গঙ্গা দেবী সাক্ষাৎ প্রকটিত হয়েছে। গদাধর পণ্ডিত এবার মনে মনে চিন্তা করছেন, হায় হায় আমি কার বিষয়ে এত মন্তব্য করেছিলাম, আমার তো বড় ভুল হয়েছে। না বুঝে মহাভাগবত পুরুষকে আমি একজন বিষয়ের মতন আমি মনে করছি, বিষয়ের মতন আমি জ্ঞান করছি, আমার তো অপরাধ হয়েছে। এই অপরাধ থেকে কি করে মুক্তি পাওয়া যাবে, কি করে রেহাই পাওয়া যাবে? তার কাছ থেকে আমার কৃপা পেতে হবে। তাহলে বৈষ্ণবের কাছ থেকে কৃপা পেতে হলে তার কাছ থেকে যদি মন্ত্র গ্রহণ করা যায় তিনি অধিক কৃপা করবেন। গদাধর পণ্ডিত ইত্যাদি ইত্যাদি চিন্তা করতে লাগলেন। মন্ত্র গ্রহণ ছাড়া এই অপরাধ থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো উপায় নেই। গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির কাছে তিনি মন্ত্র চাইলেন। শ্রী মুকুন্দ পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির নিকট গদাধর পণ্ডিতের সবিশ পরিচয় বললেন। এখন দীক্ষা নিলেই বললেই তো হয় না, এখন পরিচয় কি, কোথা থেকে এসছেন? মুকুন্দ দত্ত গদাধরের সমস্ত পরিচয় পুণ্ডরিককে বলে দিলেন। তা শুনে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি খুব আনন্দিত হলেন। ও এই সেই গদাধর, এই সেই গৌরহরির প্রাণধন। চৈতন্য ভাগবতে বলছেন, শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, আমারে তো মহারত্ন মিলাইলা বিধি। আমারে তো মহারত্ন মিলাইলা বিধি, করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই। বহু জন্ম ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই। পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি তিনি মনে মনে চিন্তা করছেন, অনেক জন্মের সৌভাগ্য থাকলে গুরুদেব এইরকম শিষ্যকে প্রাপ্ত করতে পারেন। শিষ্যের কীরকম প্রশংসা করেন গুরুদেব। তারপর পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি কী করলেন, শুভ দিনে গদাধর পণ্ডিতকে তিনি ডেকে মন্ত্রবিদ্যা তিনি দিলেন। এই পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি দ্বাপর যুগে বৃষভানু মহারাজ ছিলেন। তারই কন্যা ছিল
রাধারানী গোল লীলাতে গেছেন। গৌরলীলাতে। মহাপ্রভু গয়াধাম থেকে এসে তিনি প্রথম যে প্রেম প্রকাশ করলেন, সেখানে ঈশ্বরপুরীর আশ্রয় লীলা করলেন। কোথায়? গয়াধাম। গয়াধামে গিয়ে আগে ঈশ্বরপুরীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ঈশ্বরপুরীপাদের কাছ থেকে তিনি মন্ত্র দীক্ষা তিনি প্রাপ্ত করলেন। মন্ত্র দীক্ষা প্রাপ্ত করে তিনি ঘরে এলেন। খুলো না, খুলো না। গৃহে এসে মহাপ্রভু তিনি অহর্নিশ কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ সংকীর্তন তিনি করতে লাগলেন। দীক্ষা মাত্রেই শিষ্যের আর এক পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়, লাভ হয়। মহাপ্রভু এখন আগের ভাব নেই, এখন দিন রাত কেবল কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ প্রেম ইত্যাদির মধ্যে। মহাপ্রভুর এই ভাব দেখে অদ্ভুত কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ প্রেমাশ্রু দর্শন করে গদাধর পণ্ডিত তিনিও ক্রন্দন করেছিলেন। তখন থেকে গদাধর মহাপ্রভুকে আর এক মুহূর্তের জন্য ছাড়ছেন না। তিনি পরিত্যাগ করছেন। একদিন কি হলো, গদাধর তাম্বুল নিয়ে মহাপ্রভুর নিকটে এলেন। মহাপ্রভু ভাবাবেশে গদাধরকে জিজ্ঞাসা করছেন, গদাধর, পীত বসনধারী সেই শ্যামসুন্দর, যার হাতে মুরলী, যার মুখে কেবল হাসি, সেই শ্যামসুন্দর কোথায় এখন গদাধর? ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি। ভাবাবেশে জিজ্ঞাসা করলেন। এ কথা জিজ্ঞাসা করে মহাপ্রভু ভাবাবেশে তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। গদাধর কি জবাব দিবেন? জবাব দেওয়ার মতন গদাধরের কাছে কোনো রাস্তা ছিল না। বুঝতেই পারছেন না মহাপ্রভুকে কি বলে সান্ত্বনা দেব আমি। তিনি যে জিজ্ঞাসা করছেন সেই শ্যামসুন্দর পীতাম্বরধারী কোথায়? শেষে উপায় না পেয়ে গদাধর বললেন, প্রভু, সেই পীতাম্বরধারী শ্যামসুন্দর আপনার হৃদয়ের মধ্যেই অবস্থান করছে। কোথায়? হৃদয়ের মধ্যে। এ কথা শোনা মাত্রেই মহাপ্রভু দুহাত দিয়ে নিজের হৃদয়কে বিদীর্ণ করতে লাগলেন। দেখি কোথায় আমার হৃদয়ের মধ্যে, আমি দেখব সেই পীতাম্বরধারীকে আমি দর্শন করবই। হৃদয়কে চেরার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে গেল। এ দেখে গদাধর আর ধৈর্য ধরতে পারলেন। তিনি মহাপ্রভুর হাত জোর করে চেপে দিলেন, প্রভু এরকম করতে নেই। হৃদয়ে তো তিনি আছেন, সকলের হৃদয়ে আছেন, তো হৃদয়কে বিদীর্ণ করলেই কি তাকে দেখা যাবে? মহাপ্রভু বললেন, গদাধর, আজ তুমি আমার হাত ছেড়ে দাও। আমি যে কোনো প্রকারেই হোক নিজের হৃদয়কে বিদীর্ণ করেও আমি আজ শ্যামসুন্দরকে আজ আমি দর্শন করবেই করব। কৃষ্ণকে ছাড়া আমি আর থাকতে পারছি না। কীরকম ভাবাবেশ, কীরকম প্রেম মহাপ্রভু দেখাচ্ছেন। কীরকম প্রেম হলে ভগবানকে প্রাপ্ত করা যায়, কীরকম অবস্থায় অবস্থান করতে হয়।
মহাপ্রভুকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য গদাধর বললেন, প্রভু আপনাকে এত ব্যস্ততা হতে হবে না, আপনি একটু ধীর স্থির হন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ এখনই আপনার সামনে আসবে। মহাপ্রভু নিজের হৃদয়কেই তিনি তো না, গদাধর যখন বলছি কৃষ্ণ তো আসতে যাবে। আসবেন, এই তো তার সময় হয়েছে আসার, তিনি এখন আসছেন, রাস্তায় আছেন এখনো। গদাধরের কথা শুনে মহাপ্রভু তিনি একটু স্থির হলেন। দূর থেকে সচিমাতা এই গৌর গদাধরকে দেখে মাতা ছুটে এলেন, তুষ্ট হয়ে বললেন, গদাধর শিশু হলো অতি বুদ্ধিমান। মা বলছে, কেন? আমি ভয়ে গৌরের সামনে যেতে পারি না, আর গদাধর কেমন করে আমার গৌরকে, আমার নিমাইকে সান্ত্বনা দিলেন। মা এই লীলা দর্শন করে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মুই ভয়ে নাহি পারো সম্মুখ হইতে, শিশু হই কেমনে প্রবোধিলা ভালবতে। মহাপ্রভু কিন্তু ছোট ছিল গদাধর বয়সে, কয়েক বছরে। সচিমাতা বললেন, গদাধর তুমি সর্বদা আজ থেকে নিমাইয়ের কাছেই থাকবে। গৌরের কাছে, গৌর কাছে, নিমাই গৌর, গৌরের সঙ্গ তুমি আজ থেকে ত্যাগ করবে না। সচিমা গদাধরকে গৌরের সঙ্গে দিয়ে তিনি অনেক শান্ত হলেন, নিশ্চিন্তে হলেন। যাই হোক, আমার গৌরের আর কোনো চিন্তা করতে হবে না। একদিন কি হলো, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে প্রভু কৃষ্ণ কথা বলবেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে প্রভু কৃষ্ণ কথা কীর্তন করবেন, এ কথা গদাধর শুনছিলেন। গদাধর শুনে তিনি কী করলেন, সেখানে গেলেন, সেখানে গিয়ে গৃহের মধ্যে তিনি বসলেন। গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভু তিনি ঘরের বারান্দায়, আর গদাধর হলেন গৃহের অভ্যন্তরে গিয়ে তিনি বসলেন। মানে কি নাম? শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে উনি বাইরে কথা বলতে শুরু করলেন। আর কথা বলতে বলতে মহাপ্রভু নিজেই ভাবদশায় পড়ে গেলেন, ভাবে একদম বিহ্বল হয়ে গেলেন। চতুর্দিকে ভক্তগণ মহাপ্রভুর ভাব দেখে তারাও ভাব রসে তারাও ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণ এরূপ প্রেম আস্বাদন করা হলো। গদাধরের প্রেম আর ভাঙে না। সকলের প্রেম কিছুক্ষণের মধ্যে আবার যেরকম অবস্থায় ছিলেন সেই রকম অবস্থায় ফিরে এলেন। কিন্তু গদাধরের মধ্যে যে কি প্রেম জাগলো, সেই প্রেম আর কিছুতেই আর ভাঙছে না। তিনি মাথা নিচু করে ওই যে ক্রন্দন শুরু করছিলেন, তিনি আর ক্রন্দনকে তিনি থামাতে পারছেন না। ক্রন্দন করেই যাচ্ছেন, ক্রন্দন করেই যাচ্ছেন, ক্রন্দন করেই যাচ্ছেন। মহাপ্রভু ক্রন্দন শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা গৃহের অভ্যন্তরে কে ক্রন্দন করছে? মহাপ্রভু তিনি মানে বাহ্যিক জানেন না, নিজে ঘরের মধ্যে আছেন, ভক্তগণকে নিয়ে বারান্দার মধ্যে কথা বলছেন। আর সেখান থেকেই গদাধর মহাপ্রভুর কথা, মহাপ্রভু ভাব দেখে তিনি যে ক্রন্দন শুরু করলেন, মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ঘরের ভিতরে কে ক্রন্দন করছে এইভাবে? গৃহের মালিককে জিজ্ঞাসা করা হলো। গৃহের মালিক বললেন, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভু, ইনি আর কে? ইনি তো আপনারই গদাধর ক্রন্দন করছে। মহাপ্রভু লীলা করছেন। প্রভু বললেন, গদাধর
তুমি সুকৃতিবান। মহাপ্রভু বললেন, কেন? শিশুকাল থেকে কৃষ্ণে তোমার যে কি সুদৃঢ় মতি, কি যে ভক্তি, এটা সকলের এটা হয় না। বাল্যকাল থেকেই কৃষ্ণের প্রতি তোমার যে কি অনুরাগ, তোমার যে কি ভক্তি। গদাধর, আমার জীবনটা ব্যথায় গেল। কে বলছেন? মহাপ্রভু গদাধর। আমার জীবন ব্যর্থই গেল। নিজের কর্মদোষে, নিজের প্রারব্ধ দোষে আমি আর সেই প্রাণনাথকে আমি আর খুঁজেই পেলাম না, তার দর্শনেই পেলাম না। কৃষ্ণ কোথায় গেল? কৃষ্ণের কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। তোমার মতন যদি ভক্তি প্রেম যদি ভাব হতো, আমি নিশ্চয়ই আমি সেই প্রাণধনকে আমি পেতাম। প্রভু একথা বলে গদাধরকে জোর করে টেনে নিয়ে এসে তিনি আলিঙ্গন করলেন। গদাধর, তোমার মতন ভাগ্যবান কি জগতে আছে? তোমার মতন প্রেম কারো কি আছে এইরকম? ইত্যাদিভাবে মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতকে কত কৃপা করেছে। উনি পুরীতে রাখলো এই জন্য। মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে তিনি লীলাবিলাস করতেন, মহাপ্রভুর লীলাবিলাসের প্রধান সহায়ক ছিলেন এই গদাধর পণ্ডিত। গদাধর পণ্ডিত এক মুহূর্ত তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গ তিনি ছাড়তেন না। ব্রজের যে রাই কানাই, রাই মানে রাধারানী, রাধারানী, আর কানাই মানে কৃষ্ণ। এবার গৌরে লীলায় রাই হলেন গদাধর, কানাই হলেন গৌর ইত্যাদি রূপ ধারণ করে তারা গঙ্গার তটে তারা বিচরণ করছেন, তারা লীলা করছেন। বৃন্দাবনে যমুনার তটে লীলাবিলাস করেছিলেন। এবার নবদ্বীপে গঙ্গার তটে লীলাবিলাস করছেন। ব্রজের যে গোপ সখাগণ কীর্তন সহচর রূপে প্রভুর সঙ্গে বিহার করছেন। এই যে ব্রজের মধ্যে সখাগণ ছিলেন, মহাপ্রভুর লীলায় যারা কীর্তনের মধ্যে যারা সহযোগ দিয়েছেন, ওই সখা তারাই হলেন ব্রজের সখা। একদিন মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করতে করতে গঙ্গার ঘাটে এলেন। গঙ্গার ঘাটে এসে মহাপ্রভু উপবেশন করলেন, বসলেন। বসা মাত্রেই মহাপ্রভুর মনের মধ্যে ব্রজের লীলা স্মরণ হলো। আর এই লীলা স্মরণ মাত্রেই মুকুন্দ দত্ত তিনি কি করলেন? প্রভুর ভাব বুঝে তিনি কৃষ্ণ লীলা, কৃষ্ণ গান সুমধুর কণ্ঠে তিনি শুরু করলেন। মুকুন্দ দত্ত যখন মুকুন্দ দত্ত এইভাবে কৃষ্ণ গান তিনি শুরু করছেন, মহাপ্রভু ভাবে বিভোর, ওই সময়ে গদাধর পণ্ডিত ওই বন থেকে পুষ্প চয়ন করে নিয়ে এসে ওই পুষ্পের মালা গাঁথে তিনি মহাপ্রভুর গলায় তিনি পরিয়েছিলেন ওই গঙ্গার তটে। গাতিয়া মালতীর মালা দিব তোহার গলে, অধরে তলিয়া দেব কর্পূরতা। এই যে লীলাবিলাস ভাবে বৃন্দাবনের লীলা তারা সাধন করছে। কি লীলা? বৃন্দাবনে যেমন শ্রীমতী রাধারানী বনের মধ্যে বনের ফুল ইত্যাদির দ্বারায় কৃষ্ণকে সাজিয়ে দিতেন, আজ গদাধর পণ্ডিত তিনি তেমনভাবে মহাপ্রভুকে সেই সুরধ্বনির তটে তাকে সাজিয়ে দিচ্ছেন। ঠিক তেমনভাবেই ওই তো রাধা আর কৃষ্ণ গদাধর পণ্ডিত যেমনভাবে সাজিয়ে দিচ্ছেন, অন্য অন্য যারা পরিকরগণ আছেন
তারা কি সুর মধুর স্বরে তারা কৃষ্ণ গান আলাপ করছেন, কেউ বাদ্য বাজনা বাজাচ্ছেন, কেউ নৃত্য করছেন। এইভাবে গঙ্গার তটে যখন লীলা করছিলেন, গৌর সুন্দর গদাধরকে নিয়ে এক বৃক্ষের মূলে নিয়ে গেলে দুজনে বসলেন। বসলো কেন? বৃক্ষের বৃক্ষের তলায়। তলে গিয়ে গদাধরকে নিয়ে বসলেন। ওই সময় অদ্বৈত প্রভু গৌর গদাধরকে আরতি করলেন, আর প্রভুর দক্ষিণ দিকে নিত্যানন্দ প্রভু দাঁড়িয়ে গেলেন, আর বাম দিকে শিবাস পণ্ডিত। গদাধর পণ্ডিত, আর মাঝখানে মহাপ্রভু। শ্রীবাস পণ্ডিত ফুলের হার দিয়ে সাজাতে লাগলেন, নরহরি চামর ঢোলাতে লাগলেন, শুক্লাম্বর ইনি চন্দন লাগাচ্ছেন, আর মুরারিগুপ্ত দুহাত তুলে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন, জয় জয় হো প্রভু, জয় হো জয় হো। মাধব, বাসুদেব, পুরুষোত্তম, বিজয়, মুকুন্দ এনারা সকলেই মধুর স্বরে গান করতে লাগলেন। মাধব, মুকুন্দ, বাসুদেব ইত্যাদি সব চলি না, ডাবল দিকের তো সব টাকা। ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবে তারা ব্রজের লীলা, ব্রজের ভাব তারা আস্বাদন করলেন খুব করে। এক সময় মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস লীলা তিনি গ্রহণ করবেন, নদিয়া লীলা তিনি এখন সমাপ্ত করবেন। হয়ে গেল, নদিয়া লীলা শেষ। সমাপ্ত করে এবার এখন সন্ন্যাস লীলা গ্রহণ করবেন। পুরী যাবেন দিল। মায়ের কাছে গিয়ে তিনি আদেশ নিলেন, মায়ের কি ইচ্ছা, আমি কোন দেশে থাকব। মা চিন্তা ভাবনা করে বললেন, বেশি দূরে যেতে হবে না, পুরী যাবেন। তুমি পুরীর মধ্যেই থাকো। কেন সবাই যাবে তো? মহাপ্রভুর ইচ্ছা ছিল আমি সন্ন্যাস নিয়ে বৃন্দাবনে ভজন করব। মা আদেশ করেছিলেন, তুমি সন্ন্যাস নিয়েছ ঠিক আছে, কিন্তু তুমি নীলাচলেই থাকো। মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করে নীলাচলে এলেন, তখন গদাধর পণ্ডিতও কিন্তু নীলাচলে এসে তিনিও বাস করলেন, তিনিও আর অন্যত্র বাস করেন নাই। ওটা তথা গোপীনাথকে তো পূজার ভাত দিল। গদাধর পণ্ডিত ইনি গোপীনাথের সেবা করতেন, যে গোপীনাথের নাম হলো টোটা গোপীনাথ। টোটা শব্দের অর্থ হলো বাগিচা, উড়িষ্যা ভাষায় বলে। সেই বাগিচার মধ্যে যে গোপীনাথকে প্রাপ্ত করেছেন, মহাপ্রভু। প্রকট হয়েছেন, মহাপ্রভু। সেই গোপীনাথের নাম হলো টোটা গোপীনাথ। ছটক পর্বতে পেয়েছে। এই গদাধর পণ্ডিত ইনি সব সময় গোপীনাথের সম্মুখে ভাগবত পাঠ করতেন। আর মহাপ্রভু গদাধরকে এত ভালোবাসতেন, গোপীনাথকে এত ভালোবাসতেন, ওই ভাগবত কথা শ্রবণ করার ছলে মহাপ্রভু। অধিকাংশ সময় গদাধরের কাছে গিয়ে তিনি বসে থাকতেন। দেখুন, স্বয়ং ভগবান হয়েও ভক্তের মুখ থেকে ভগবত কথা শ্রবণ করার জন্য কিভাবে তিনি বসেতেন, ছুটে যেতেন। প্রত্যেক দিন গদাধরের কাছে গিয়ে মহাপ্রভু বসে ভাগবত কথা, কৃষ্ণ কথা শুনে সেই আনন্দে ডুবে থাকতেন দুজনেই। কি প্রেম! আর তেঁতুল পাতার টক। মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন যাত্রার সময় পুরীধাম ছেড়ে বৃন্দাবন যাত্রা যখন শুরু করলেন, মহাপ্রভুর বিরহ
সহ্য করতে না পেরে গদাধর পণ্ডিত তিনিও কিন্তু যাত্রা করেছিলেন। কার সঙ্গে? মহাপ্রভুর সঙ্গে। কিন্তু মহাপ্রভু তাকে খুব বুঝিয়ে সুজিয়ে নীলাচলেই রেখে দিলেন। কেন? গদাধর ছিলেন কি? ক্ষেত্র সন্ন্যাস। আর ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়ে ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে চলে গেলে তোমার সন্ন্যাস ধর্মের মধ্যে বাধা হবে। মহাপ্রভু খুব করে বুঝিয়েছিলেন, বুঝিয়ে সেখানে রেখে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু গদাধর যতদিন মহাপ্রভু আসেন নাই, তিনি যে বিরহ দশায় ছিলেন মহাপ্রভুর জন্য, সেটা একমাত্র গদাধর পণ্ডিত তিনি। নদী পর্যন্ত গেছে, নৌকার থেকে নামা দিয়েছে। এই গদাধর পণ্ডিত নামও ছিল পণ্ডিত। তিনি পাঠ করতেন, মহাপ্রভুর সমস্ত পার্শ্বদগণ গিয়ে বসে শুনতেন প্রত্যেক দিন। গদাধর পণ্ডিত প্রভুর আগে বসি, পরে ভাগবত সুধা ঢালে রাশি রাশি। পরে ভাগবত সুধা ঢালে রাশি রাশি। প্রভুর সামনে বসে ভাগবত তিনি কথা কীর্তন করেন। কি কথা? তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবিবিড়ীড়িতম কলমসাপহম শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গৃহন্তি তে ভূরিদা जना ভূরিদা जना। কি অদ্ভুত রস আস্বাদন করছিলেন। যাই হোক, এখন প্রভু অনেক দিন তিনি গোপীনাথের সেবা করছেন। গোপীনাথের সেবা করতে করতে গদাধর পণ্ডিত তিনি বার্ধক্য দশায় এসেছিল। গোপীনাথ বিগ্রহ কিন্তু অনেক লম্বা। এরকম লম্বা বিগ্রহ আর কোথাও নেই, এত লম্বা ছিলেন গোপীনাথ। গদাধরের বার্ধক্য এলে তিনি এখন সেইভাবে পূজা করতে পারছেন না। স্বাভাবিক যেরকম বার্ধক্য এলে যেরকম হয়ে যায়, আগে যেরকমভাবে মালা পরাতেন, চন্দন ইত্যাদির দ্বারা শৃঙ্গার করতেন, গোপীনাথের আর সেই রকম সেবা করতে পারছেন না। গোপীনাথের চরণে গদাধর হাত জোর করে প্রার্থনা করলেন, গোপীনাথ, আমি কি আর শেষ বয়সে আপনার গলায় কি আর মালা পরাতে পারবো না? আপনার মুখমণ্ডলের মধ্যে আমি কি আর অলকা তিলক ইত্যাদি করাতে পারবো না? মালা নিজেই কাটতাম। ভক্তের ভাব, ভক্তের ভক্তি দর্শন করে স্বয়ং গোপীনাথ ভক্তের পূজা স্বীকার করার জন্য, গ্রহণ করার জন্য তিনি বসে গেলেন। এই পৃথিবীর মধ্যে কোনো জায়গায় বিগ্রহ বসে আছেন কোথাও নেই, একমাত্র ভক্তের বসে আজ প্রভু তিনি বসে গেলেন। এই গোপীনাথের অঙ্গে শ্রী মহাপ্রভু তিনি অন্তর্ধান লীলা করেছেন। ন্যাসী শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্যকার, অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার। প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে, হইলা অদর্শন পুনঃ না আইল বাইরে বাহিরে। মহাপ্রভু সেখানে প্রবেশ করলেন, দ্বিতীয়বারের মতন আর তিনি বেরিয়ে এলেন। ভক্তিনাথ ঠাকুর মা গদাধর পণ্ডিতের গুণগান করছেন। স্মর গৌর গদাধর কেলি কলাম, ভব গৌর গদাধর পক্ষচরম, শৃণু গৌর গদাধর চারু কথাম, ভজ গোদ্রম কানন কুঞ্জ বিধুম। স্মর গৌর গদাধর কেলি কলাম, ভব গৌর গদাধর পক্ষচরম,
शृणु गौरगदाधर चारु कथम भज गोद्रुम कानन कुंज विधो। बोले गदाधर पंडित की गदाधर आविर्भाव की निताई गौर हरि हरि बोल।